What is that? I think it would add. ሰባት በሆናቸው በሰባቱ ዕለታት በሰባቱ ሰማያት በሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን ይመስላሉ። ሰባት ምስጢራተ ቤተክርስቲያን የሚባሉት ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ ከሚላ ፕሮዳክሽን ጋር በመተባበር የሚያቀርቡላችሁ የዕለት ተዕለት የተግባራዊ ክርስቲያን ክንውን ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ዝግጅቶቻችንም እንዳያመልጧችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን በጉጉት መጠበቅ ብቻ ነው። ከኛ ጋር ሁኑ። አፄ ምኒልክ ካረፉ በኋላ ከፈረንሳይ መንግስት ሬሞንድ ፖንኮሬ ይባላል ፕሬዝዳንቱ። ኮንዶለንስ ያዘን መግለጫ በጣም አዝኛለሁ condolence ያዘን መግለጫ ተበረከተላቸው። That's been given by from the president of France when Atse Mnilik passed away. It was a condolence signal with a symbol given to Atse Mnilik. How is it a signal? For them, what do you mean signal? I'm saying like it's a symbol. Symbol of like condolence. Somebody died. So it's የባቡር ውል ስምምነት በፈረንሳይና በአፄ ምኒልክ መካከል ከጅቡቲ ጋር ተሰዋይ ተዘረጋ። ፈረንሳይኛ ቋንቋ ተጻፈ። Wow, that's awesome. Actually, it was given by Greek. I told him that. So is this something flipped on? It looks like a mattress. I'm getting tired. Daddy, what does that mean? Man. No, the Siglet, you know when we do Siglet time, Siglet? So they come out, this goes out there 3 times. They go around it. Daddy. And also they do the Zuma Nexus 41. But Daddy, is somebody inside? No. Abo mate abomatim wasa liqa abomatel wasa liqa that's I mean yeah it has that thing on top. No, I think it's a or p. So if it's that way, then these are all to opposed up us. ከእናንተ የሚጠበቀው ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ዝግጅቶቻችንም እንዳያመልጧችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን በጉጉት መጠበቅ ብቻ ነው። ከኛ ጋር ሁኑ። ለማማ ወንበር ነው። ይሄ ወንበሩ የሰው ነው። ግርማዊ አፄ ምኒልክ ግርማዊ ዙፋናቸው ነው። ይሄ ወንበር ምኒልክ ወደ አድዋ ሲዘምቱ የጣሊያንን ወረራ ለመቀልበስ ይሄ በፈረስ ጀርባ ተጭኖ ነው። ባክ ኦፍ ዘ ሆርስ አድዋ 1650 ኪሎ ሜትር ከዚህ ርቀት ምኒልክ እዚህ ላይ ቁጭ ብሎ ጦርነቱ ሲመሩ ነበር። በጣም ታሪካዊ ወንበር ነው። ዘማች ወንበር ነው። አድዋ ዘምቶ ይመጣ ተሰብራለው ሰው እዚህ ላይ ሲቆጭ እዚህ ላይ ቁጭ ቢል ይሰበራል ወይ? ሳይሰበር ሰው አይቀመጥበት። ሰው አይቀመጥ ብቻ ናቸው የሚቀመጡት። እዚህ ሄደው በፈረስ ጀርባ ተጭኖ ነው። You understand what he said? What is it made out of? So when they had a war, and it was given as a gift, አይደለም? It was given as a gift, and they took this from here all the way, Ottawa. Remember the War of Ottawa? That we fought the only time that Atse Mnilik was the one that ran the whole Ottawa. Because of that war, we are independent, never been colonized. We almost got colonized, but Atse Mnilik said, "Yo, come together,
let's just get these Italians out of this country. So he was sitting on that chair, on the horse, going to war. So, How on the horse? well, they set it up that way. Don't worry how On they the do it. horse or like? They have a little, cart, cherry. Yeah, you understood? Yeah, chariot, yeah. So he was on top of that, sitting on My there. legs are getting tired now. Huh? My legs are kind of getting tired. Okay, I I think- already know that's my leg and his wife's throne. እሺ እዛ ጋር ጥያቄ አለ? Is he going to? They're books, whatever those are. አዎ በአማርኛ አውራ። I want to know what these are. ምን ማለት ነው በለኛ? What am I doing? እሺ ይኸውልህ ይሄኛው ምን መሰላችሁ? This is where the first ጳጳስ ናቸው። ጳጳስ አባ ጳጳስ ናቸው። አባ ማቴዎስ ይባላሉ። ግብፃዊ ናቸው። በ1919 ዓመተ ምህረት Yeah, he's ህዳር from. 25 ቀን አረፉ ይላል። Yep. How old? Understood that? What? ህዳር 1919 ዓመተ ምህረት ህዳር 25 ቀን Daddy, how old is he? This was one of the pope from where? One of the bishop from Egypt. So he was actually buried here. He's in here. He's in here? Can you hear me? Okay. Let's go. እሺ ከግሪክ Peeking over ይኸው by ጎልድ ከለር ነው። ጌታ ሜታችንና ቅዱስ ዮሴፍ በግዕዝ ጽሑፍ አለበት። እንደገና በግሪክኛ አለበት። እዚህ ስዕል ሰዋበት ለእልት የሻሽ ወርቅና ለቅድስት ስባታ ተመትኩና መድኃኒተ ሥጋ ወረስ 1946 ይላል እና በአታ ያበረከቱት ነው። እሳቸው አሜሪካ ሀገር ነበር የሚኖሩት። የዛሬ 5 ዓመት አርፈዋል። ለእልት የሻሽ ወርቅና ኦኬ እዛም ጋር ያለው እንትኑ ወንጌላዊ ዮሐንስ ነው ወይስ ያው ወንጌላዊ ዮሐንስ ነው። It's a bishop. አዎ 109ኛ ናቸው። 109ኛ ኢጂፕሽያን ፖፕ። ይሄ ደግሞ ስላሴ አጽማቸው 6 ወር እዚህ ቆይተው ከዚህ ስላሴ ሲሄድ የነገስታት But he died. I know he's in this የነገስታት ላይ የነገስታት ልጅ ነው። I just Jesus. ዘራፋ ማይ አምበረላ Come on kids. አናቱ ላይ ዘውድና መስቀል አለ። አያችሁት? Yeah. አናቱ ላይ ዘውድና መስቀል አለ። የነገስታት ልጅ ያስቀምልክ ከንጹህ ብር የተሰራ ማለት ነው። Okay, this is actually their clothing too, right? ልብሳቸውም ነው ይሄ። ሰሎሞን አዎ ሰለሞን ላይ ነው። ሰለሞን ላይ ነው የሚደረገው። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ዝግጅቶቻችንም እንዳያመልጧችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን በጉጉት መጠበቅ ብቻ ነው። ከኛ ጋር ሁኑ። Do you remember when Christ was on the boat? Yeah, I know the story. What is ንገረን እስቲ በአማርኛ ንገረን እስቲ አንተ I ሞክር። don't know about my daddy. እሺ ሞክር ሰነ መጀመሪያ ሰው መጣ። ከዛ መጀመሪያ ቤት I don't know his name. በቃ So I አንተ just called እሱ Sal. አንተ ሰናይ በአማርኛ ሞክር። መጀመሪያ ፒተር ጴጥሮስ ጴጥሮስ አሳ እያጠመደ ነበር። ያ you don't need to know the name። እሺ ምን አደረገ ጴጥሮስ? ጴጥሮስ ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት ቀን ቀን ውሃ ውስጥ ለፊሽ ያጠምድ ነበር። ያጠምድ ነበር። ጎበዝ አሰ ጎበዝ። ግን እዚህ ጋር ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሆነው ከዛ እነሱ እስከ ማታ መረቡን ብንወረውርም ማጥመድ አልቻለም። በቂ አሳ ማጥመድ አልቻለም። ከዛ ክርስቶስ ምን አላቸው? ክርስቶስ ክርስቶስ ደግማችሁ መረቡን ወደ ውሃው ጣሉ። ጎበዝ። ከዛ ሲጣሉ ብዙ ፊሽ አገኙ። ጎበዝ አንተ ጎበዝ ነው። ጎበዝ እየተማርክ ነው እየተማርክ ነው። እቺ ማናት? ኧረ ሰናይ ማናት? እሷ ያሬ ሰው ማናት? እሷ ለስመቤታችን በ3 ዓመቷ ለስመቤታችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም the mother of God ባህታ ማርያም ትባላለች። ባህታ ማርያም። እቺኛዋ ባህታ። የ3 ዓመቷ ባህታ ማርያም ነች። እቺ እናታቸው እናቷ ማናት?
What's the mother of Mary? Maria. ሐና ማርያም። Hannah Maria. አባቷስ? አባቷ ኢያቄም። ኢያቄም። እሺ ነው። ጎበዝ ስራ በዛንበት እያለ ጨረሰው። በአንድ ቀን ለውጥ ግንባሩን መጣው ብዬ እስከወጣ ፈንክቶ ጠብቁኝ። What is that? What is that? I think it would end up like It's probably an Giannis. ostrich. It's probably an ostrich egg. It probably ends up like Giannis. Stop. But there's logs. I It's can't. probably an ostrich egg. It might be an ostrich egg. Daddy. Daddy. የሰጎን እንቁላል ድሮ በቤተክርስቲያን ጉዳት ላይ ይደረጋል። አሁን እዚህ አንድ ነው ብሎ ሳምፕል ላይ ግን 4 ዕቃ ቤቶች ስቶሬጆች አሉ። አንድ ዘ ቸርች አንደርግራውንድ አራውንድ ዘ ቸርች እዛ ውስጥ 16 ጓሮች አሉ። የሰጎን እንቁላል በስሪንጅ ፈሳሽ ከውስጡ መጠጥና ድርቅ ሲል ጥንት በቤተክርስቲያን አስተምሮ ምሳሌ ያለው ጉልላት ላይ ይቀመጣሉ። 7 እንቁላሎች ቶፖ ላይ ይቀመጣሉ። በዛ ይሰካኩና በአሁኑ ጊዜ ግን በአልሙኒየም ማቴሪያል ተቀይሯል። በዘመናዊ ከዘመኑ ጋር እየዘመነ ሲሄድ ማለት ነው። ኪዳንዬ ላይ አሉ፣ ሳሪስ አቦ አለ፣ መካው ተክለ ሃይማኖት አለ፣ ሜክሲኮ ለታ አለ፣ ደብረ ሊባኖስም በልዩ ከረር አለ። 7 መሆናቸው በ7ቱ ዕለታት፣ በ7ቱ ሰማያት፣ በ7ቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን ይመስላሉ። 7 ምስጢራተ ቤተክርስቲያን የሚባሉት ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን፣ ምስጢረ ሥላሴ፣ 5ቱ አዕማደ ምስጢር፣ ምስጢረ ጥምቀት፣ ምስጢረ ቁርባን፣ ምስጢረ ሜሮን፣ ምስጢረ ቀንዲል ይባላሉ። ምስጢር ለምን ተባለ ከተባለ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ሲሰጠን ሲታደለን እኛ በአይናችን ስለማናየው ከአይምሮ በላይ ስለሆነ እግዚአብሔር ብቻ የሚያየው ስለሆነ ምስጢር ተብሏል። መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው በስራው ይታወቃል። መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ቤተክርስቲያን ሲሳለም፣ ሲያስቀድስ፣ ሲመጸውት፣ የታሰረ ሲያስፈታ፣ የታመመ ሲጠይቅ፣ ሲሰግድ፣ መልካም ስራ ስራ ነው የምታገኙት። ሰይጣን ያደረበት ደግሞ ሲሰክር፣ ሲደባደብ፣ ሲቀማ፣ ሲሰርቅ በቃ ተቃራኒ ነገር ሲሰራ ገላትያ 5 ላይ ጥል፣ ክርክር ሰይጣን ያደረበት ሰው መጣላት፣ መደባደብ፣ ይሄ ደግሞ ጾም ጸሎት ነው። መንፈስ ቅዱስ ያደረበት በዛ ይታወቃል ማለት ነው። እና ሰጎን እንቁላል ጥላ የምትፈለፍለው እንቁላሉ 40 ቀን ሲሞላ እስከ 40 ቀን ድረስ ግን አይኗም ከእንቁላሉ ላይ አትነቅልም፣ አታነሳም፣ ትኩር ብላ ታየዋለች። ሌላ ቦታ ደግሞ ስትሄድ ሌላ ጠባቂ ባሏን ወይም ደግሞ ሌላ ጠባቂ ሰጎን ተክታ ነው የምትሄደው። አለበዛ እንቁላሉ ይበላሻል። ልክ 40 ቀን ሲሞላው እንቁላሉ ይፈለፈላል። እሷ እንቁላሏን እንደምትጠብቅ ሰጎን እግዚአብሔር እኛን ቤተክርስቲያንም 24 ሰዓት ሙሉ ይጠብቀናል። እኛን የሚጠብቀን እግዚአብሔር አንቀላፋም። ዓለምን ይመግባል፣ ይመራል፣ ያስተዳድራል፣ ይቆጣጠራል። እኛ እግዚአብሔር እየጠበቀን ነው እንጂ እንቅፋት መጥቶ ሊገለን ይችላል። መራቃችን ትን ብሎ ሊገለን ይችላል። የበላነው ያኘክነው ሳንውጦ ልንሞት እንችላለን። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ዝግጅቶቻችንም እንዳያመልጧችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን በጉጉት መጠበቅ ብቻ ነው። ከኛ ጋር ሁኑ። ሌላው ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ዕብራውያን ሰዎች የጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ እኛን በሚቆጣጠር በዓይኖቹ ፊት እኛን የሚቆጣጠር ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ጸሐፊ ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ሁሉ ነገር የተራቆተና የተገለጠ ነው፣ ምንም የተከደነና ሽፍን ነገር የለም ይላል። ሰው እግዚአብሔር አያኝም ብሎ በሌላ ሰው ላይ በውሸት መመስከር፣ ሰነዶችን መሰረዝ፣ መደለስ፣ ማበላሸት፣ በአጠቃላይ ክፋት፣ ተንኮል፣ ቂም በቀል፣ ምቀኝነት በሰው ላይ ማድረግ አይገባም። እግዚአብሔር ራሱ በመዳፉ የቀረጠው የሰው ልጆች የሰራው እግዚአብሔር እያለ ባለስልጣኑ እያለ እኛ ሌላውን ሰው መተናኮል የለብንም። በምንም ተአምር ይበድሉንስ ቢያስቀይሙንስ እኛ ታግሰን ወደ እግዚአብሔር በጸሎት መጠየቅ አለብን እንዲመለሱ። የማይመለሱ ከሆነ ግን እግዚአብሔር ክፉ ሰው አይወድም። ንስሐ የማይገባ የማይጸጸት የማይጸልይ ሰው ስለማይወድ ከእግዚአብሔር የበለጠ ደግሞ ለፍጡሩ የሚያዝን ስለሌለ እግዚአብሔር ራሱ ይፈርድበታል። እግዚአብሔር ይዘገያል እንጂ ሲነሳ የሚቀድመው የለም። ስለዚህ የንስሐ ጊዜ ይሰጠዋል። እምቢ ካለ ደግሞ ራሱ ይፈርድበታል፣ ይቀሰፋል። ክራውኖች ደግሞ ያው ክብር ነገስታት የሚያደርጓቸው ይሄው ሳምፕል ነው። የምኒልክ ክራውን አሁን እንትና ክራውን ላይ ያለው ቤተክርስቲያን ጉልላት ላይ ያለው የምኒልክ ነው። ያጼ ምኒልክ የእቴጌ ጣይቱ የኃይለ ሥላሴ እናት የገበነም ናቸው።
እነዚህ የብር ጽዋዎች ደግሞ የክብር ጽዋዎች ስጋው ደግሞ ለምእመናንም ቀሳውስት አባቶች መነኮሳት የሚያቀበሉበት ነው። ብር እንግዲህ ያው ንጹህ ባህሪ ነው። የጌታችን ያው ንጹህ ባህሪ ነው። ለንጹህ ባህሪ ደግሞ ንጹህ ነገር ይገባል። ወርቅም ብርም ለእግዚአብሔር ነው የሚገባው። ከዛ በታች ያው ይቀርብለታል ምስጋና የሚቀርብበት ማለት ነው። ስጋው የሚያቀበሉበት መጽሐፍቶቹ እነዚህ 200-300 ዓመት ያስቆጠሩ ነገስታቶች ያሰባሰቧቸው ከአድባራትና ገዳማት ሊቃውንቶቹ በእጅ የሚሰሩ ናቸው። ይሄ በእንትን ላይ በፍየል ቆዳ ላይ የሚጻፉ ብራና እየተበጠበጠ ቀለም እየተበጠበጠ ብራና እየተዳመጠ የሚጻፉ ናቸው። የጌታ አስተምሮ፣ የመላእክት አስተምሮ፣ የነቢያት አባይተ ነቢያት አስተምሮ፣ የደቂቀ ነቢያት አስተምሮ በሙሉ የጻድቃን ሰማዕታት ትምህርቶች በሙሉ ዙሪያ ተጽፈዋል። ጊዮርጊስ ወልደ አሜድ የሚባለው ግብፃዊ ፈላስፋ ነው። የአባታችን ያውቃሉ። ረጅም ጊዜ ያገለገሉ ታላቅ አባት ናቸው። እኔ እንኳን ከገጠር እንደመጣሁ ነው ዝናቸውን የሰማሁት። ደግሞ እግዚአብሔር እሳቸውን የሚያቆይቶ በዓይኔ ያው ለማየት አበቃኝ። እኔ ሲነገር ረጅም ጊዜ በ83 ዓመተ ምህረት ነው የገባሁት። ታኅሳስ ወር ኢህአዴግ በግንቦት ነው የመጣው። ብዙ በትምህርትም በስራ ብዙ ቦታ ቆይቻለሁ። ዝናቸውን ሰማ ነበረ። እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ ለቦታቸው ለክብር አበቃቸው። ገና ወደፊት ለቦታው ይሰራሉ። እድሜና ጤና ተሰጣቸው እመቤታችን ገና ብዙ ነገር ይሰራሉ ነው። ኦርቶዶክሳዊ ሚዲያ ከሚላ ፕሮዳክሽን ጋር በመተባበር የሚያቀርቡላችሁ የዕለት ተዕለት የተግባራዊ ክርስቲያን ክንውን ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ዝግጅቶቻችንም እንዳያመልጧችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን በጉጉት መጠበቅ ብቻ ነው። ከኛ ጋር ሁኑ።